بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وعلى حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصاره وأصحابه وذريته وأهل بيته سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأنصاره مغفورهم وإلى سيدنا السلطان الأولياء صاحب القادر الجيلاني وسيدنا جدي الشيخ بكر بن سالم وأخيه أجي بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشعري بن عبد الله بارس وجميع سيدنا العبي علوي وأنصاره مغفورهم وإلى الحبيب صاحب الراتب وكبير الإرثاد ووث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد بعلوي وإلى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن وسيل الحبشي وإخوانه وأولاده وأنصاره مغفورهم وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر السكران الحبيب عمر المهضال الحبيب حسن بن سلال البهار سيدنا الحبيب عبد الله بن سليم طاهر وجميع سيدنا العبي علوي وأنصاره مغفورهم وإلى الحبيب صاحب الراتب وكبير الإرثاد ووث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد بعلوي وإلى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن وسيل الحبشي وإخوانه وأولاده وأنصاره مغفورهم وإلى سيدنا الحبيب حسن بن عبد الله الساتري وإخوانه الحبيب سليم بن عبد الله بن عمر الساتري وإلى سيدنا الحبيب إدريس بن سمير سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى روي سيدنا الحبيب علي الحبشي كوتang سيدنا الحبيب حسين الإدريس luar Batang حسن بن محمد الحداد بريوك الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيكيني وإلى سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب Gresik وإلى سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله السقاب Gresik وإلى سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المهضار وإخوان أولاده وأنصارهم وفروهم وإلى سيدنا الحبيب محمد بن إدريس الحبشي وإلى سيدنا الحبيب محمد بن حسين الإدريس وإلى سيدنا الحبيب طاهر بن عبد الله الكف هاشم بن عبد الله السقاب بنيوانgi وإلى سيدنا الحبيب محمد مأبود أولاده الحبيب علي بن محمد مأبود لوان الحبيب عبد القادر بالفقيه وأولاده الحبيب عبد الله بالفقيه وإلى سيدنا الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حبابة مسطورة بنت سالم بن حفيظ وإلى الحبيب أبو بكر على الدني بن علي المشهور وأنصارهم وفروهم وإلى سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله المهضار سيدنا الحبيب علوي المنور وإلى سيدنا الحبيب حميد بن عباس بهاشم بسري الحبيب علي بن جعفر الإدريس ماليزيا الحبيب الحبشي سنغافور الحبيب عبد الله بن محسن الحامد Empang Bogor وأنصارهم وفروهم وجميع سادتنا العبي علوي الحبيب سيد الوالي الصالح بن عبد الله بن أحمد الحدر ومن شفاء بن أحمد بن سال الحبشي وإلى رئيس محمد الأسد البنجري سيد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى رئيس حاجي محمد سرواني عبدان بانجل كحاجي عبد الحميد بسروان كحاجي محمد خليل بangkalan كحاجي عبد الله بangkalan كحاجي للور سمنب كحاجي رادن أسعد شمسul Arifin Asam Bagus Situbondo كحاجي باهib bin Kaji Ahmad Karya Semenab كحاجي Hasin bin Haji Rasidi Semenab وإلى رادن Fakhrillah bin كحاجي عبد الله Sahal كحاجي Anang Sarani وإلى كحاجي Sarani Arif كحاجي Kasmul Anwar bin Ismail البنجري كحاجي Zilal Ilmi وإلى كحاجي Salim Ma'ruf أولادي كحاجي محمد خالد الرحمن bin كحاجي Salim Ma'ruf وإلى كحاجي Saman Mulia كحاجي Saman Jalil كحاجي Sun Qadri كحاجي Sun Muni كحاجي Sun Dahlan كحاجي محمد جزولي سمان كحاجي أبا هنان ججولي وإلى كحاجي بدر وإخواني كحاجي محمد رسد وأولاده كحاجي محمد وأنصارهم وفروهم وإلى روي سلطان سوريان صح وصور مافرهم وإلى روي كحاجي محمد إرسال زين dalam pagar كحاجي محمد سعيد dalam pagar كحاجي محمد خداري Kampung Melayu كحاجي محمد يوسف كحاجي محمد خالق وإلى كحاجي محمد وإلى روي كحاجي محمد سفيان نور Kraton كحاجي محمد كحاجي إبراهيم بن Haji إسماعيل أنتسان كحاجي محمد يمين بن Haji محمد عارف مرung وصورهم مافرهم وإلى روح جميع إخواننا في دين من أهل لا إله إلا الله جميع نصوص إلى روح المرحوم سارمانتو من كارتونو وإلى روح المرحوم كحاجي محمد كحاجي أحمد زهديان نور بن حاجي محمد كحاجي أحمد نووي جليل كحاجي ميمون زبير وإلى روح كحاجي محمد زيني بن عبد الغاني سكمبل إن الله
يتغشهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولمنفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، وكل نية صالحة شاملة من الصحة والعافية وطول الأمور وتوطيل ورسول رزقا حلالا طيبا مباركا. الله جنة ويكون من المتقين السابقين. أن الله يحفظنا بجاه النبي وببركة أصحابه وذريته وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتمام بكل سوء مأمول الإنسان ظاهرا باطنا دافئة لكل الشر خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولدياتنا جامعة لكل نية صالح وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, inayah, hidayah kepada kita sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan hati kita, jiwa raga kita, bahkan setiap langkah kaki kita untuk bisa berhadir di satu majlis. Mudah-mudahan kita niat di hati kita tidak kita keluar dari majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan Allah. Yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah berhaji berumrah mudah-mudahan berangkat haji berangkat umrah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak cucu kita mudahan dijadikan anak yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam badan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa marilah kita lanjutkan pengajian kita di malam yang mulia ini. Ya, masuk ke bab berikutnya. Apa bab berikutnya ini? Yaitu anjuran bagi mengingat akan kematian. Ya, ini kitab Nash'ud Diniyah karangan Al-Imam Haddad. Ya, babnya anjuran bagi mengingat akan kematian. Ya, ketahuilah bahwasannya banyak mengingat kematian itu disukai dan dianjurkan karena menghasilkan banyak manfaat dan faedah. Ya kan? Buktinya apa, Beb? Banyak orang yang kada ingat lawan mati, gawiannya maksiat, gawiannya kada bagus, gawiannya kada baik. Kenapa? Kada ingat lawan mati. Karena orang tuh ingat lawan mati, ingat lawan akhirat, lalu orang itu ampih maksiat, ampih menggawi dosa, akhirnya berbuat yang baik, mengajak dirinya, membawa dirinya, ya kan, menggawi, mengerjakan sesuatu yang baik. Akibat kenapa? Ingat lawan mati. Ya, yang koler ke majlis, datang ke majlis. Kenapa? Karena ya ingat satu saat ulun akan mati, satu saat ulun akan meninggal dunia. Ya kan? Hanyar rajin ke masjid, hanyar rajin ke majlis karena ingat lawan mati. Amunnya kada ingat lawan mati, kada ke masjid. Maharapnya panjang umur aja, punya kawa umurnya tuh sampai 235,5.
adalah umur kadang umur kayak itu. Umur umat manusia ini Pak paling full 120 100 salawi ada. Orang tulak haji umurnya 110. Kita 60. Innalillah. Ya kan? Ada itu paling panjang umurnya dah 110 atau 120 paling full dah. Ada yang umur tengah pernah lah pengen mendengar umur tengah 2. Ada tengah 2 ada 150 ada hampir kada dan kayak itu. Nang ada umur 110 nang ada umur 120. Al Habib Ja'far As-Segaf Hadramut umurnya berapa Bib? 110 masih hidup. Sampai sekarang percayalah Bang. Ya kan? Masih ada. Tapi sidin ke apa gawiannya? Baik. Gawiannya tetap bagus. Mulai anom sampai tuha gawiannya tetap bagus. Itu orang ingat lawan mati kayak itu baik. Coba aja bayangkan bayangkan aja menyiapkan mati itu kayak apa? Bayangkan aja. Makanya ada orang meninggal, ayo lawat, kasih melawat, datangi. Kayak itu, jangan ungur-ungur jadi rumah. Zaman ini kadang anak makan nasi bekas orang mati kan kada mau. Ada juga kada paham juga bingung bae. Pas orang mati sekampungan hari-hari ini setiap hari kada mau makan. Semingguan kada mau makan, bini kada mau masak, ngetiwas, napa ada mau. Siapa suruh? Pas lapar semingguan mati ya lagi. Bapak ada juga kada paham juga bingung sampai wah ini baik. Botakan lawan guru ulun kada paham juga guru ulun kada paham juga napa aja. Bingung ulun napa ada aja nang itu baik. Minum kopi kan bekas orang anu tuh kan maunya. Minum es kada mau. Nah esnya. Nah, ini lain bekas orang mati. Lain. Orang hidup. Yang mati pula kayak apa? Anda kenal banan ini. Ya Pak Kamihan ini. Ya kan? Kada maunya melawat. Apa kadang tujuannya melawat? Apa kadang tujuannya kita menyengok orang garing supaya kita merasa kalau satu saat kita bakal garing. Satu saat kita bakal meninggal dunia. Ada nang kada garing mati? Ada ini. Amun mati itu baik itu sudah lazim sudah mutlak hukumnya itu mutlak sudah kada kawa dia apa-apai lagi. Tinggal kita aja lagi nih, umur kita aja lagi. Tuh ya. Ya, bangunnya kita ke ini aja gawian ge apa? Hadir ke majelis skoler, malas tuh Bang dah kada biasa lagi ya. Ya, tuh. Ulun semalam ada mencatat kalam Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Ya, Abdullah ibn Mubarak ini beliau itu Pak seorang sahabat Nabi SAW. Abdullah ibn Mubarak. Nah, orang luar biasa. Beliau mengatakan man lam yatlubil ilmah. Nih, man lam yatlubil ilmah. Siapa orang yang kada mau mengaji? Dengarkan. Siapa orang yang kada mau mengaji? Man lam yatlubil ilmah. Siapa orang yang koler mengaji? Siapa orang yang kada mau mengaji? Ada mau hadir majlis taklim, koler hadir ke majlis taklim. Ya, ujar sidin kaifa tad'u nafsahu ila mukarratin. Kayak apa jiwanya itu akan membawainya hendak berbuat baik. Paham? Dapat. Ya kan? Man lam yatlubil ilmah. Ulun ulangi terus. Kalau perlu sampai subuh ulun ulangi terus. Ya kan? Siapa orang yang kada mau mengaji? Siapa orang yang kada mau hadir ke majlis taklim? Koler mengaji. Malas mengurusi dunia, berusaha jagawian. Ujar sidin kaifah tad'u
nafsahu ila mukarratin. Kayak apa jiwanya itu hendak membawa inya berbuat baik, sedangkan ke majlis aja malas. Kada usah ke majlis yang wajib dia sembahyang, malas. Kayak apa hendak membawa jiwanya inya berbuat baik. Tuh coba lihat Abah Guru kumpul tuh, masya Allah, luar biasanya Sidin tuh baik biar Abah Guru kumpul ini. Kayak itulah memang orang soleh, orang wali, ujiannya ganal, kesana kamari disambati orang, nang menyambati kada paham, ada nang kayak itu. Makanya jangan berapa kali lun sambati, Pak, Bu, jangan kita nak menyambati orang, apalagi yang disambati orang soleh. Kada usah gin, kada usah. Kita kada kawaja kayak Sidin. Kita nih beribadah malas, hadir ke majlis malas, mengaji, boya bulan puasa aja mengaji, kemudian kada puasa, Al-Quran berdebu. Di mana beb? Martapura. Waduh. Amba bang, iya tak ada aja lagi namanya ambati Sidin. Iya tak ada paham, ulun bingung. Yang disambati Abah Guru, yang disambati orang soleh. Nah, napa nang kurang dari Sidin tuh napa? Kada paham jo, bingung bae wah ini. Iya tuh Habibah Napi semalam sarik jo Sidin ada aja nang menyambati kayak itu. Ya kan? Napa nang kurang dari Sidin tuh napa? Ya kan? Orang berjualan aja rame gara-gara Sidin. Kalau usah ngaling-ngalingin orang berusaha berjualan tuh rame gara-gara Sidin. Bukan marga Sidin sudah meninggal. Mulai Sidin hidup kan orang rame dah berusaha berjualan berkat Sidin. Iya tak tahu. Ada aja lagi nang kayak itu. Itulah ngarannya manusia. Ngarannya manusia itu kayak itu. Nabi itu ujiannya ganal Pak Rasulullah ujiannya ganal bener. Apalagi umatnya diuji ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tuh. Ya kan? Makanya hati-hati nih. Hati-hati. Lah, ayo kita jangan malas. Ayo kita jangan koler. Ayo kita jangan pina uyuh. Kada ada istilah uyuh. Maunya kita ingat lawan mati, maunya kita ingat lawan amal kita, amal nang sedikit, amal nang kurang. Ya kah? Kada ada istilah uyuh, kada ada. Kenapa pian berusaha kada mau uyuh? Kenapa kita nak mencari pahala uyuh? Coba yang katakan, punya mati kayak apa aku enak, punya meninggal kayak apa aku enak, masuk surga ke kada tahu lagi malalang juga lagi ya. Bapak, kamu ke majelis aku kadang-kadang koler, kadang-kadang aku tulak ke seruan koler juga, orang pemulitan, kadang-kadang malas juga. Tulak jiwa orang pemulitan sudah hendak habis, hendak parak baca doa hanya tulakan. Kenapa? Ada memasak di rumah. Di mana beb? Ali Mukim. Mujur kada? Jumatan tu nanti biar. Orang Jumatan tu. Mun sudah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uri Nabi Hurairah radhiyallahu an hanya tu lakasi je bini lakasi mandi lakasi tu atau Abi Hurairah di kiau lakasi je orang ya, ada kayak itu banyak bahari benih bahari lah bahari ulun lagi ke anak ulun bayar bahari pernah juga ke anak bahari pernah aja kayak ini nah beban parastamol halus pernah aja bahari itu Pak di Jawa ini kan di Jawa kalau lain kan di Jawa di sini zamannya Syekh Muhammad Arsal menjadi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim sama Al-Madani bahari ratusan tahun mungkin sudah puluhan tahun juga bahari ulun pun lagi ke kanak bahari ini tuh ya kah setengah 11 masjid sudah hibak. Amun kita turun jam 11 ke masjid Jumat ada bisa tempat kita di luar tuh Bang tuh doholo balon madahi bener ya. Supaya kita kawak membayangkan kayak apa dulu kayak apa wah ini jauh artinya apa beb ya kah jauhnya orang-orang wah ini dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah kelihatan sudah nampak jauhnya dari Allah buktinya deh ya kah minimnya beribadah
minimnya sholat, minimnya ingat lawan Allah sudah terbukti zaman wahini. Lawan bahari jauh, ulama bahari, ulama wahini karena menapanya Pak? Bujuran ulama bahari diambil orang, diundang orang bersepeda ontel, Abah Ulun bahari, Allah yarham Abah Ulun. Ya, bahari ulun lagi ke kanak, lagi sekolah di madrasah. Mun sudah buli, mun Abah Ulun dikia orang, sepeda ontel mambil Pak. Sepeda ontel, lan surban Abah Ulun. Al Habib Muhbar bin Muhammad bin Ahmad Al Muhbar. Anak Habib Muhammad Al Muhbar diampel gubah. Sidin tuh mun dikia orang, ya kah? Ada nang bersepeda, sepeda motor, sepeda motornya. Sepeda motor alang-alang di orang. Sepeda motor kada, sepeda kada. Diambil orang, kukus hibak nangke orang manu sate. Bahari ini bahari. Tapi apa? Tetap istiqomah. Tetap istiqomah di majelis, tetap istiqomah mencari pahala. Itu bahari. Ini Habib Muhdar ini orang alim Pak, luar biasa. Ya lah, diambil orang berbica, itu Abah Ulun bahari, diambil orang berbica. Saruan tulak, wah ini Masya Allah yang mengambil Alfamart, Alpat maksudnya nyaman banan kadalah kita. Coba kita mengingat mati, apa nang kita bawa ke liang lahat, apa nang kita bawa kada dan apa-apa nang dibawa ada. Makanya banyak ini anak siapa ini mulai tadi sponsor. Makanya banyak kita berpikir, ya banyak kita berpikir. Lah, kita mengingatlah mati ini nyaman, baik paling nyaman dah. Ingatlah mati itu paling nyaman dah. Kada usah mengatakan akhirat, kada usah gin. Kada usah mengatakan neraka, kada usah gin. Kada usah mengatakan surga, kada usah akhirat dikatakan. Anak siapa ini? Ya kan? Mati aja tuh nanti dikatakan, mati itu nanti dikatakan. Itu aja sudah. Namanya kurang-kurang pahala nang kayak apa? Aja pikirkan itu sudah. Nyaman dalam nang kayak itu. Pikirkan biar coba menyadar duduk tuh ya pian di rumah, menyakar ada gawian di pehumaan kah di mana kah? Ya kepikirkan pian. Ya Allah, ulun ni bisi pehumaan luas pana ya Allah. Alhamdulillah. Cuma amunnya ulun meninggal, mennya ulun mati, apakah pehumaan ulun ni kawa lagi di Harago? Ada kah? Itu benar. Bapak Han, bapak ada kira-kira? Han, sudah mati. Habis. Nya kuncinya tuh mati. Penting ya. Han, tahalang kamera pula. Mengurangi nenek. Mengurangi pahala. Yalah. Nyaman tuh kuncinya tuh nah. Kalau sudah ingat lawan itu satu ada ingat, nyaman benar Pak ya biar. Lah, ayo kita hadir majelis, ayo bujur-bujur. Ayo kita hidup perbaiki Pak. Yang pernah kita memperbaiki, harus memperbaiki kesalahan orang aja. Punya sepeda kita rusak kita baiki, mobil kita rusak kita baiki. Adakah kita pernah membaiki diri seorang? Hah? Mobil kita rusak, ya kan? Abut kita Pak, hendak membaiki. Kesana kamari mencari bengkel mobil kendaraan kita rusak kesana mari kita kenapa amun keluar kita kada ada kendaraan ngalih amunnya keluar kita kada ada mobil ngalih kenapa kita kada mikirkan kayak apa kita agar mati kayak apa kayak ini ke akhirat nih kayak apa kada ada karena memikirkan kayak itu lah ayo pikirkan lah jangan egois jarang ini memikirkan mementingkan diri sendiri tapi kada pernah mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mementingkan kita. Allah memikirkan kita. Adakah kita memikirkan Allah? Itu aja nyaman tak? Ya kan? Kaifa tad'u ila nafsihi ila mukarratin. Kayak apa jiwanya hendak membawa orang berbuat baik, maunya seorang dia kada baik. Itu kuncinya tuh. Lah. Di antaranya ya di antara belum kada bawa kacamata ini malah lu garing kada zaman awak main lah tadi bersih simpul acara di rumah Masya Allah ada banali mukim banyak nang umpat tadi banyak banget tadi ya kah mau 50 ekong ada cuma nang ada 15 saja 50 ekong ada nang umpat tadi ya nang sampai ke rumah hulu 15 saja nang 35 nya kemana kada tahu jangan tahu tampar nih
Ini ada juga tadi ketua panitia ini ada kuota tinggal. Ya. Di antaranya adalah pendek angan-angan dan zuhud mengenai kenikmatan dunia, merasa puas dengan pemberian yang sedikit. Ya, merasa puas dengan pemberian sedikit yang diberikan Allah, merasa cukup sudah ya Allah. Pengen berikan harta cukup sudah ya Allah. Pengen berikan ulun keluarga, pengen berikan ulun bini, pengen berikan ulun anak, alhamdulillah cukup sudah. Ini karunia yang terbesar buat pian. Wah, itu beruntung tuh. Kenapa sebabnya? Iya, ingat lawan mati. Ya, kenapa sebabnya? Iya, ingat lawan mati. Cuma kada ingat lawan mati. Bah, merasa kurang tarus ya. Nafsunya nih merasa kurang tarus. Kenapa? Karena merasa panjang umur, merasa kada ingat lawan mati. Masih merasa panjang umur, jadi kehendaknya itu nyamannya terus. Semenjak inya sehat, semenjak inya panjang umur, masih ada napas, semenjak itulah nafsunya itu timbul terus. Nafsunya kan nafsunya beribadah bagus, ini nafsunya urus mencari dunia aja gawian. Tapi kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit, yang seadanya, masya Allah. Nah, kayak apa perjuangannya Nabi? Nabi guringnya di pelepah kurma yang kering. Ketika Rasulullah bangun, punggung Nabi Muhammad membekas. Kenapa pelepah kurma yang kering diguringi Nabi? Kita guring di tilam yang empuk, yang nyaman, yang bagus. Harganya 2.300.000. Mereknya Prosela. Kenapa jadi tahu beb? Ulun nokan itu juga. Nyaman, empuk. Ya Allah, mon kita mengatakan bahari di zaman Nabi, apa perjuangannya Rasulullah. Tapi Nabi merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah merasa kurang. Buktinya apa beb? Gunung hendak dijadikan emas, Rasulullah kada mau. Coba seandainya ulun ditawari, kada usah gunung, kalekar jadi emas hakon. Bapak, coba jangan ulun ditawari. Ya Allah, tapi itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu ingat lawan mati. Makanya Nabi mengatakan ketika Nabi hendak meninggal dunia yang dikiau putrinya. Ketika Nabi hendak mati, hendak meninggal, ya kah? Hendak menghembuskan nafas yang terakhir Rasulullah yang dipanggil putrinya. Ya binti Fatimah ta'ali. Kesini pian. Ulun hendak bertakon kata Nabi, apakah kita ini masih mempunyai harta lagi kata Rasulullah? Apa kata Fatimah? Ya Nabi, wahai Rasulullah, wahai ayahku, wahai abahku, abah ulun, wahai Rasulullah, kita nih keluarga kenabian, kita tidak punya apa-apa lagi wahai Rasulullah. Yang ada cuma uang 6 dirham. Apa kata Nabi? Ambil, fulus benar. Ambil uang itu bawa ke hadapanku kata Nabi Muhammad. Diambil oleh Fatimah, diberikan ke hadapan Rasulullah. Ini wahai Rasul, apa kata Nabi? Ya Rasulullah, wahai Fatimah, bagi uang 6 dirham ini kepada fakir miskin. Aku tidak mau kalau aku dihisap oleh Allah. Aku lahir tidak membawa apa-apa. Aku ingin kembali kepada Allah. Sedikit pun tidak membawa apa-apa kata Nabi. Adalah Rasulullah meninggalkan harta yang banyak. Kada ada. Tuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 216 tahun beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, ya kah? Tidak meninggalkan rumah nang harat, mobil nang bagus, nang ditinggalkan amal-amal ibadah, amal-amal baik sidin selama sidin hidup. Kitab karangan kitabnya di mana-mana. Masya Allah. Ini kenapa sebabnya? Ingat lawan mati. Kayak apa ketika kita hidup, ketika kita lahir, kayak itu juga ketika kita meninggal. Kita hidup, kita lahir tidak membawa apa-apa ke muka bumi. Yalah, jujur. Adalah orang lahir ke muka bumi langsung bergigi. Ada, langsung bisa sengot. Ada, langsung bisa lawar. Ada. Kada. Mana ada?
Menyada nang kayak itu ulun kan bukahan. Adalah kadada. Han kayak itu juga ketika kita meninggal. Yang dibawa apa? Kadada napa-napa yang dibawa. Kadada sama sekali. Maka saudara cak ulun badahi gigi palsu kan dicabut orang. Punya mati. Mbak, tuh kayak itu ya Allah. Rancak punya majelis turun mana Sidin. Han, ini sudah meninggal Sidin. Mudah dapat rahmat Sidin. Mudahan derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Rajin mana Sidin ke sini. Masya Allah. Hanya ada ulun jauh-jauh Habib ya. Untung kada dibawa Sidin. Dan kita banyak umur berada. Mbah, dawa. Kalau sudah kayak itu, apa lagi yang kita harap? Tidak. Nah, ngatakan. Nah, di antaranya adalah pendek angan-angan. Ya, kada berpikiran namanya macam. Ada yang dipikirkan mati itu, Bang. Kada adanya. Ya, dan zuhud. Ya, zuhud. Tidak memikirkan harta. Kalau harta aja gawian enggak, Pak? Ya. Merasa puas dengan pemberian yang sedikit, menyukai akhirat, ya kan? Dan berbekal dengan amalan-amalan yang baik, ya, menyukai akhirat, tujuh lalu akhiratnya. Apa kan gawean akhirat tuh Bib? Banyak, gawean akhirat tuh banyak. Yang kecil tapi pahalanya besar, ada senyum. Apalagi Bib? Memindahkan apa batu-batu di jalan misalnya, tapi jadi pindah berataan. Akhirnya jadi belobang nanti. Kadang-kadang baspal. Jangan dipindah. Maksudnya tuh menyamani orang lalu. Ada jarum, ada paku di jalan. Kalau pinainya terjajak, ada orang terjajak. Kalau pina ada kendaraan orang tertusuk bannya. Ya kah? Han kadang-kadang orang berusaha pahala tuh. Han kecil aja, sepele aja tuh. Tapi pahalanya ganal. Yalah, ada orang lewat, ada paku, pian buangi. Punya kena orang bobat, duit pulang keluar. Ya kah? Iya punya kada infeksi. Infeksi misalnya, begini berluka. Akhirnya apa? Orang yang asalnya berusaha, kada jadi berusaha. Tapi karena sebab kita pindahkan tadi itu paku, akhirnya orang yang berusaha kawa berusaha. Ya, yang asalnya luka jadi kada luka. Karena sebab karena kita pindahkan. Itu hal yang kecil, hal yang sedikit, tapi mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan akhirat. Cuma jangan ria apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat dari kebaikan itu. Jangan. Maksudnya apa? Ya kah? Bujur nyanya pengen pahala, bujur aja hendak dapat pahala, hendak dapat reto, tapi nya pengen dipuji orang, akhirnya kadang-kadang dapat pahala kayak itu. Ya kan? Babaju putih misalnya lah nih contoh, babaju putih, kopiah putih, bersurban misalnya, tapi hanya putih, duduk di muka supaya disuruh orang yang jadi imam, supaya disuruh orang jadi khotib misalnya, padahal kada bisa. Misal, ya tapi itu pakaian sunnah kada apa nang kayak itu. Ini coba misal contoh, ya. Nah, jadi guru, jadi ustadz, jadi habib misalnya, tulak seruan, diandak orang di belakang memamai sarik. Kada jadi pahala nentu, akhirnya jadi orang ria, lima hatinya bender. Wah, alhamdulillah. Aku nih guru, aku nih ustad, aku nih habib, karena yang menyuruh ke muka aja, hafal, tambuk beritaan ini orang nih, ada, itu berdosa ngarannya, kada jadi pahala, pengen dipuji orang, jangan, kada boleh nengah itu, ya kan? Sugih, misalnya pakaian bagus, ya, mobilnya harat, mobilnya kada 4 lagi bannya 5. Mobil napa itu? Adalah mobil bannya 5. Adalah. Kada suah menemui ulun.
Amon 6 ada. Mon 3 ada. Kenapa Beb? Bajai. Bajai itu 3. 3. Masya Allah. Anda nih surban hanyar wae. Berian guru Rasid Ridho sama anak guru Bakri almarhum belang wadah sidin semalam di jurung sidin surban. Padahal cium behimat berkah. Sekalinya pernah dipakai Abah Ulun BPJ sidin. Bisiki ulun semalam pernah dipakai Abah Ulun di BP surban. Lawas bener berarti surban deh. Ulun lah jimat lagi. Semalam Beb ulun minjem Beb lah kata kawa jalan. Jalan. Nyamanan. Mbak. Makanya ulun pakai. Biar itu kali orang 100 juta ada mau? Ya, biar se-M ulun kada mau. Sama ada nang menawar 2M kawalah. Ada kawa, koler lun. Sekalinya 2 kali menyicil. Ulun makahan setengah mati. Ya kah? Manoi. Tulah kesana dapat lansidin. Alhamdulillah, mudahan berkah beritaan. Bapang. Ya kah? Tuh. Lah. Puas dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbuat kebaikan. Ya kah? Menyukai akhirat dan berbekal dengan amalan-amalan yang baik. Ya, jadi bekalnya itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fatakuni ya ulil albab. Berbekallah kan kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal kita. Kita punya tulak ke Martapura, tulak ke Banjar, amunnya kada berbekal kada kawa jua. Naik kendaraan punya kada bensinnya betunjul. Hakon lah biar. Ada. Biar rumahnya pinggir sungai sepanjangan Anda berkunjung dari Ali Mukim ke Martapura, mangga mati tengah jalan. Bapak, bekal harus ada. Ya kan? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Artinya hendaklah kalian banyak mengingat yaitu pemutus kenikmatan. Nikmat yakni kematian. Ya, itu pemutus kenikmatan artinya mati. Ya kah? Bapak kalau silakan mati nah apalagi ada kau bapak kita. Mobil yang harat kada kawa kita tumpangi, sepeda motor yang bagus kada kawa naiki. Kenapa? Kada akan merasa lagi sudah. Itu ngarannya pemutus kenikmatan. Asalnya kita makan. Nah, kalau sudah mati kada kawa dimakani. Biar mati. Adalah orang mati disuapi. Ada. Mana? Kada masuk jadinya yang ngarannya mati. Kada masuk. Ya kah? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kah setiap bangun tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berseru. Apa seruannya? Ja'al mautu bima fihi ja'atir rajifatu taiba'uhar radifah. Artinya telah datang kematian dengan segala akibatnya. Ya, telah datang kematian dengan segala akibatnya. Ya, paham? Dengan segala akibatnya telah datang kematian. Manusia tergantungnya hidupnya di dunia. Amunnya baik terus, tapi punya kada baik, nya meninggalnya kada baik. Naudzubillah min dzalik. Ya? Tiupan yang pertama yang mengguncangkan telah datang. Ya, tiupan yang pertama. Kemudian tiupan pertama itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Maksudnya apa, Beb? Kebaikan diikuti dengan keburukan. Kebaikan diikuti dengan keburukan.
Ya kadanya keburukan nang mengikuti kebaikan kada kebaikan mengikuti keburukan. Ya, kita berbuat baik bagus dah. Jangan lagi kita dirusak kebaikan tadi itu supaya jadi yang kada baik. Ya apa? Jangan lagi baik. Kita harus punya kawan hidup. Lah. Manakala ditanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang cerdas itu siapakah mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Artinya yang terbanyak mengingat kematian di antara mereka dan yang terbaik persiapannya untuk menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan di akhirat. Lah, jadi orang-orang yang cerdas itu ketika inya itu pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa kemuliaan dan kenikmatan akhirat. Itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mulia. Ya, manakala ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang cerdas itu siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Artinya yang terbanyak mengingat kematian di antara mereka dan yang terbaik persiapannya untuk menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat, pulang ke hadapan Allah, meninggal ke hadapan Allah. Ya, di akhirat yang dibawa kebaikan dan kenikmatan yang ada di akhirat, bukan kebahagiaan kenikmatan yang ada di dunia. Itu kada ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan kebahagiaan kita dapatkan bukan saja di dunia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan itu akan nampak kepada diri kita. Nikmatnya kita beribadah kepada Allah, nikmatnya kita bersedekah di jalan Allah, nikmatnya kita berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ketika kita hadir majlis, tidak ada bandingannya ketika kita nikmat berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wa hajatul akhirah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis pembuka buat kita untuk selalu mempunyai hubungan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya ulun umumkan seberataan sekaligus undangan hall Al Habib Soleh bin Abdullah bin Ahmad Al Haddar Abah Ulun tanggal 23 Juni hari Jumat malam Sabtu. Jadi diundang seberataan, menyada kekawanan dimanapun dimanakah sampaikan, ya kah di rumah ulun acara hall diundang berataan hari Jumat malam Sabtu tanggal 23 Juni di rumah ulun. Lah mudahan kada ada keuzuran, ya kah kawak berhadir berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seberataan. Insyaallah penceramahnya Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari Jawa, munsibnya Al Habib Haidar bin Muhammad bin Umar Al Haddar. Ya, hadir juga insyaallah Guru Mahmud Syarkani dari Balikpapan. Ya kah hadir juga insyaallah Al Habib Mustafa bin Soleh Al Haddar, ulun seorang. Nah, karena ulun juanang pula acara
Laka dia diundang sabarataan. Yang kada hadir kena padahkan nang hadir. Nang hadir padahkan nang kada hadir diundang semuanya lah. Minta ampun, minta halal, minta maaf, minta redha, minta makan, minta duit. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.